Кырым татар эвенин планировкасы ве ич муйтыне келечек олсак, олар эсасин бірі-біріне ушаған ве майшет принциплеріні сақлаған еді. Тек базы көзге көрінмеген элементлер ялы бөлу Кырым татарының эвені ноғайлы Кырым татарының эвенін айыра екен. Ялы бойлы Кырым татарларының esas uğraşkan işleri sırasında bahçıvanlık, çiftçilik, bostancılık, balkurtçılık, dağ sanayileri ve hayvancılık edi. 1634 senesi Dominikanlı keşişçi Dartelli Daskoli Kırım Hanlığını ziyaret etti. Onun yazganına göre Tatariyada ve hususan onun dağ deniz regionlarında arpa, buğday sayılıydı. Bu sebepten mında yerli sakinler özleri ötmek ve çeşit undan gıdalar yapaydılar ve hatta bu mahsullarını Konstantinopolis'e satkanlar. Yalı boylularının esas işi sırasında bahçıvanlık edi. Yüzümcülük, tutun tarlaları, dağ bahçaları, çayırlar. Mında bu tarlalarını yaratmak için insanlar dağlarını tereklerden boşatıp temiz meydanlarını hazırlay edilir. Yalı boylu Kırım tatarları da vişne, alma, armut, kiraz, şeftali, incir yetiştirmek ile bir sırada badem, nar ve zeytun da yetiştirekenler. Sovet vakıtları Kırım tahkikatçıları Rusiya tarafından Kırım'ın birinci işgalden son mında koy hocalığı inkişaf etkenini göstermege istegen. Sanki dersin Ruslar kelgen son Kırım'a şeftali, badem, incir, nar ve atlı zeytun mevlerini getirgen. Yüzüm ise sanki tek kinik ve tatsız edi. Zemanevi Aqyarlı sözde tarihçi Evgeniy Vinikeyev'nin aytkanına göre sanki dersin Kırım'da hiçbir vakit servi, selbi, magnolia, eskemçek gibi terekler osmegen. Sanki bu tereklerinin nevlerini Kırım'a Ruslar yarım adanı işgal etken son, yani 1783 senesinden başlap getirmege başlaganlar. Diğer müellif coğrafçı Janna Amfiteatrova aytkanına göre lavr, zeytun, nar gibi terekler Kırım'a Frankistan'dan da 19. asır Bessarabiyanın general gubernatoru olgan Duca de Richelieu tarafından getirilgen eken. Elbette ki yukarıda aytıp geçkenimiz tarihçilerinin tahminleri hiçbir tenkitke dayanmay. Böylelikle tasdiqlangan malumatlarga göre Zemanevi tarihi edebiyatta aleda Kırım Hanlığında bahçıvanlık olmağını yazarlar. Fakat kayıt etmelik ki Kırım Hanlığı ziyaret etken. Fransız mühendisi Guillaume de Buplan, Venesiyalı mimar Aloisio da Montagnana, misyonerler Jean de Luc ve Dartelli Daskoli, Polonyalı elçi Martin Branevski, Osmanlı seyahatçısı Evliya Çelebi, Fransız diplomatı Charles de Peyssonel, Alman tarihçisi Johann Thunmann, Kırım'da bahçıvanlık her daim inkişaf etkenini yazaydı. Kırım Hanlığı devirinde yalı boyunda popüler olan medeniyetler sırasında zeytun edi. Onu hem yüksek tabakalılar hem de adi sakinler aşağın. Zeytununu Kırım'ın bütün yalı boyu yetiştirgenler. En çok ise zeytun terekleri balıklava ve lambat arasında ösken. Kırım zeytunları balabanda yeledi. Onlarını tuzlap devlet içinde tarqatkanlar. Böylelikle zeytun yağı da Kırım Hanlığında satılıp meşhur olgan. Kırım'nın yalı boyunda yüzümcülük sahasını ayrı bir medeniyet dep adlandırmak mümkün edi. Elbette ki bu gibi sanayi mında da Kırım devletçiligi kurulmazdan evvel mevcut eken. Ama aynen Kırım Hanlığı vaxtında mında yüzümcüler sülaleleri peyda ola. Vakit geçtikçe mında Kırım'a has olgan yüzüm cinsleri peyda ola. Bu yüzümler yerli iklimge pek kelişiydi. Kırım yüzümcülüğü inkişaf etip hep mükemmelleştirilgen. Mında da hibridizasiya yapılaydı. Elçi, diplomat ve adi seyahatçılar Hanlığa yüzümlerinin çeşit neft çubuklarını getiriydi.
ханлык вақтында өзінің юзум бақчаларынен Судах регионы мешур еді. Мында тек абориген, яғни ерлі юзумлер сачылаве етіштірлі екен. Юзумчылык мали тарафтан пек келерлі бір иш сайлайды. Бойлелікнен бір чоқ юзум джинслері Қырым ханлығындан тыш бөлгелерге, чет ел мемлекетлерге сатылған. Юзум мейваларындан ерлі сакинлер хошав, шербет, пекмес ве татлылар япа еділер. Ве әлбеттеке шарапта ишлеп чықарылайды. Әлбеттеке, юзумчилер муккемел дегустатор еділер. Олар юзумны шарап, софралык, бекешмеш джинсларына бөледі. Олар өзінің муштарилерінің датларыны яқшы билейді. Чүнки Қырым шарабы тек Қырымда дегілді. Авропаның меркези мемлекетлеріне ве шарқи өлкелерге сатылған. Атта Қырым шарабы Фрэнк шарабы севиесінде лезетлі екен. Бұны француз дипломаты Шарль де Пейсон әлтіздіқлай. Айтқанына көре Қырым шараплары шарап ишлеп чықарған Авропаның женуби мемлекетлерінде біле элит сайлайкен. Ялы бойлыларға да бір иш бұйық пара кетіреді. Бұ кетендір. Кетенні алушта тарлаларынан башлап, туак диярларына қадар ве атта Судах регионының та Хапсхор көйіне қадар сача еділер. Қырым кетені емшақ еді ве өзінің кейфеті себебінден пек қиметлі сайылған. Ялы бойлыларының да бір мерақлы іші түтінжілік еді. Ве en мерақлысы шундаки тек еркеклер үшін дегіл, қадынлар үшінде. Yazıcı Павел Сумароков 18 асырда бойлы yazған еді. Қырымда ақиқи түтін чарлығы мевжуд. Мұнда ағызында түтін үлесі олмаған инсанны раст кетірмек мүмкін дегіл. Қырымда түтінжілік 17 асырда тарқалған. Хусусан Қырымның ялы бойында. Қырымлыларының малюматларына көре Партанит вадисінде түтін Османлы түтінінен қиясланғанда да яқшы екен. Балық санайысы не үшіндір бұл бөлгелерде пек мешур олмаған. Балық емеклеріні бұл регионда ашаған Қырым татарлар олса да балықчылық чоқ итибарлы бір зенат дегіл екен. Католик кешіші Жан де Люк айтқанына көре балық мұнда эттен да уджус еді. Адет ұзре балықны керамик сауытларда тузлап экспортқа йоллай еділер. Бұны тарихчы Тунманда таздықламақта. Қырымның ялы бойында емі иншасы да мешур олған. Мұнда ең истидатлы емеджелер яшаған. Доминиканлы миссионер Дартель Дасколи 1634 сенесі язғанына көре, Балаклавада Александрияға қалын ағачларыны көшірмек үшін балабан галеонлар құрылған. Дартелли мұнда енгіл галераларының құрылышына шат олған. Ғұрзув Партенетве күчік өзенде гемилер құра еділер. Бұ гемилернен эксиретнен Османлы императорлығына зеретлер керчеклеші еді. Амма бұйық ламбат көйінде гемилерінің мақсус ханлар үшін иншай ете екенлер. Бұ регионда яшаған Қырым татарлар ет, сүтлі мақсулар ве чешіт түрлі себзе ве мейвалар аша еді. Пенір, ерімчік кебі мақсуларына есе өзлері япмаға тержих еткенлер. Хойын етінен бұ бөлге Қырым татарлары кебаб, шашлык япмаға севген. Бұнен берабер оларының мутфағында япрақ сармасы, чеберек пек севіліп пішірілген. Ең севілген ғыдалардан бірі бұ қаймақ олған. Татлылық üçün есе чешіт түрлі өзлері япқан мейваларнен татлылықлар олған. Екінші жаған женки арифесінде Қырымда яшаған Қырым татарларының 30%-ны ялы бойлылар, 20%-ны ноғайлар ве 50%-ны орта юлақлылар тешкил етеді. Ләкин 1944 сенесі сүргінлік адет өзіре Қырым татарларының яшаған бөлгелеріні еқті. Сүргінлік керлерінде қарышық олып, яшамаға мejbur қалған Қырым татарларының субэтник группалары бозылып башлады. Мен Бияна, бүгінгі программамыз сонына келді. Көрішкенше достар.